Thank you guys for joining us. I think it's after last week. We had a huge turnout last week. Yeah. And we Decent want to just turnout. keep it going. Why don't you give a little breakdown of Punja Talks and what we do? Yeah, awesome. So Punja DMV, Punja Talks is basically part of Punja DMV. It was started to have interesting conversations with interesting people with, diverse backgrounds. Given that we're in DC and, we have that opportunity to have people from various backgrounds to come in and speak on their experiences and provide unique perspectives. Today we're really excited to have Paji Jasveer Singh Mukhtar. Mukhtar Saab, he's a journalist, and we'll dive into that more in a bit. So he's been, giving us good information from the ground. So we'll be talking with him. Like last week we had an amazing show with Sandeep Singh, the journalist, which a lot of you guys might know him as Punyab on Instagram. Yeah. And it was actually kind of crazy because he was sleeping at this police station. Yeah. We couldn't get in contact with him. It was crazy. It was crazy. Yeah, exactly, man. We're supposed to start at 9 p.m. Yeah. Eastern Standard Time, which was like 7:30 his time. His time, 7:30 a.m. 7:30 his time. And, we were trying to get in touch with Baji. Next thing you know, he's not picking up. And then we're like, what's going on? Then we get a call back, and he tells us, hey, that I've been going from police station to police station trying to figure out where Mandeep Punia, the journalist who was locked up. For us, we're sitting out here, and we don't realize that what's going on over there, right? It's hard for them, right? It's not easy to just find somebody, especially with the way India works. Yeah, 40 minutes. We were going strong. We were going really good. We didn't even let him drink his cha. Yeah, he was, dude. Yeah, he was having. He was like, "Paji, mein cha pino." We were like, "Yo, Paji, let's get on the let's get on the show right now." Yeah, he had his chala cup ready. Yeah, man, it was going well. As you guys know, like 40 minutes in, we were hacked. There were vulgar images on the screen, and this is definitely the work of like India's IT cells. And they're trying to discredit everything we're doing here in the diaspora, and also whatever they're doing in over India there as well, right? Yeah. With the narrative, with the social media and all that. So now we've taken precautions to make sure that this does not happen again. We're covering all of our bases, and providing as much security as we can on our end to make sure we have a proper conversation. And again, thank you to you guys for joining us again, even after what happened last week. We appreciate that and spreading the word. We're just trying to keep everybody informed, right? Because we're out here, we're not in India. We don't know what's going on. Sometimes media doesn't tell us exactly what's happening. So it's very crucial to have independent journalists like Sandeep Singh, Jasveer Singh, Mandeep Punia, and these guys helping us understand what's going on the ground. Absolutely. So before we get to that, let's just take a few minutes and review how we got started. Yeah. What is the basis of this? This whole, so at the core of it all, this is still about the farming issue, right? The farming ordinances, right? And I'm sure you guys can see on the screen, this is just a breakdown of what the 3 farming ordinances are. To sum it up, it's literally the privatization of the agricultural sector. Corporates taking over, basically monopolizing the system in a way that benefits them and doesn't actually help farmers. And and these guys are like Modi's patrons, basically. Yeah. Chamche bhi keh sakte hain. Jigri yaar. Yaar degree, kasuti degree, but that's a whole nother topic. But yeah, so people don't really know where these protests are actually happening, because we hear a lot about Delhi. Mainu aap nahi si pata, what is Tikri border, Kundali border, Sindhu border, मैं तेन समझा Gazipur. ਆਪਾਂ India ਜਾਈਦਾ, right? We go to India, Yeah. Delhi land ਹੋਈਦਾ, right? So if you look at the bottom of your screen where it says clashes, you see the gray blurb right next to it, next to the sea. next to the sea and clashes. So that's where the airport is. ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ land ਕਰੀਦਾ. Yep. Like in odd hours in the morning, like 3 or 4 in the morning, right? So we land there. So in order to go to Punjab, right, where most of us go, we literally go towards the north and northeast, and that's where Singhu border is. So we cross the middle. Yeah, you kind of go through the middle and around towards and go towards Singhu. north. Okay. Yeah. So Singhu is at the border of Haryana and Punjab. Okay. Right? That's where you Panipat, that area, that's where it's from. And if you on the left, right, on the Haryana side as well, you have Tikri border. Yeah. This is another big major site. Yeah. That's there, and Rakesh Takat's also there. Right? Yeah, and he was at Gazipur, if I'm not mistaken. Oh, God. Gazipur from the UP side. He's informed. I'm not. Sorry. So yeah.
Gazipur is on the UP UP and side. Uttarakhand side. Yeah. So you guys, when we land in Delhi, that's literally where we go from. So this is just to give you a good background. Right. And this is what's been happening this week. Yeah. Right. Let's Quick- get into the week. What's been Oh, happening? yeah. Where do I even start, man? Like, what is this? China the border? Like, what is this? I don't know if somebody's invading or what is this. First of all, this is really bad. Like this is like a fake me out Stonehenge setup. I don't think they knew what they were doing that well. They did. But again, this is what they're doing in Gazipur because of farmers. Not an outside threat entity. Yeah, You know, yeah. it was the farmers. And then guess what happens? Yo, the Queen Rihanna tweets and everybody loses their mind. Everybody loses their shit. They're Yeah. like, yo, how the hell? Literally, how many words? 6 words. 6 words. 6 words and a hashtag. And a hashtag. Everybody's like, how dare this Queen of Outsider. Pop, outsider. How dare she talk about India? Human rights. Human rights. How dare she talk about human rights? Because human rights is a per country issue. It's not Yeah. a universal issue, Dude, right? and that triggered BJP's IT cell. You mean Bollywood? Yeah, same, you know. So, and yeah, man, like, a lot of these people were using the word amicable. Do they even know? Nobody in what that Bollywood means? knows what Like, amicable it's means. Copy and pasting stuff. Yeah, Control C. And you got Meena Harris. Who is Meena Harris? She's actually the niece of the VP of the United States, Kamala Harris. Kamala Harris. And she's just going literally off. talking about human rights issues. She's going off. She's going off, and people are burning like effigies of Meena Harris, making misogynist comments about her, sexist comments. Even by Rihanna, people are Yeah. supporting Chris Brown's sexual assault on Rihanna. Like, how Ridiculous. ridiculous is that, right? Man. Like, local da dimag phirya, right? then- Nafrat jehdi bahar aa rahi hai. On top of that, in the jawab kiya, we're just gonna start locking up Twitter employees. Free speech, we're gonna lock you up. Like, come on, guy. What is this, It's like not- 5th grade? It's like timeout. It's yeah. severe timeout. They just, man, sometimes they surprise me with. I thought they were smarter than that, but they're making themselves look bad. But props to our farmers Yo. because when you saw those borders, right? They're trying to scare us, intimidate us. Yeah. And what do the farmers do? They basically show them like, look, this is who we are. We're farmers at the end of the day. We're gonna plant, we're gonna grow. This is what we do. That's what they're gonna. And look at that. You know, I was surprised. Like, they're putting out spikes, and these guys are putting out like flowers. It just goes to show you what the farmer protest is really about. This is Right? like, You can tell what side is what, and then yo. So ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਨਲਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪਟਣ ਡਿਆ, right? ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ like, yo, he Punjab ka ja ke we're gonna make a movie. And guess what the response was? Punjab kicked them out. Yo, get out. So he's shooting in Patiala, right? And look at his face. Like, kiddam maafi mangan daya. That was I used to pose like that for Instagram posts. So this is ridiculous, right? So this guy, he's like, yo, pack your bags. And you know, the sad part of all of this is, like, all jokes aside, the police abducted Nodeep Kaur, a renowned activist for laborers and farmers. Journalists in general are getting Journalists. hit pretty hard right now. It's a tough time for them. Yeah. So yeah, she's been abducted, and like, the whereabouts are still to be known. Yeah. We'll be touching on that with Paji Jasveer Singh in a moment. Yeah. So yeah, let's get Paji Jasveer Singh on the call with us here. Yeah, he's let's get him there. He's a renowned journalist that's been on site. I think ਹੁਣ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ। Almost. ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸਭ? ਭਾਜੀ, ਤਾਂ ਭਾਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਭਾਈ, ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ? ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜਸਵੀਰ ਭਾਜੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕੁਛ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਸ ਆਮ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ 1990 ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਰਟਸ ਨਾਲ ਹੀ +2 ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚਾ, 1999 'ਚ ਮੈਂ
ਚੌਥੀ ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾਂਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਾਉਣ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦਾ ਗਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ 2010 'ਚ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ ਕੌਂਸਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸੀਗਾ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ +2 ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟਸ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਥੋੜਾ ਇੱਧਰਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਉਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ 10 ਮਿੰਟ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਹੀ ਇਹ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ ਤੇ, ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆ ਬਸ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਚੈਨਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹਾਂਜੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਜਦੋਂ ਵਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ KTV UK ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਦੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਡਲ ਆ, ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ ਕੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਨੇਮ। ਮੁਕਤਸਰ। ਜਸਵੀਰ Make ਸਿੰਘ sure you guys ਮੁਕਤਸਰ। Follow, yeah. ਜ਼ਰੂਰ follow ਮਾਰੋ to Yeah. stay informed. Paji's like his coverage has been like ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਾਈਕ ਸਿੱਖ ਐਕਸਪੋ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੇਜ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਫੋਟੋਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਬਿਗ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਸਿੰਸ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੰਬਰ 25 ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 26 27 28 ਦੀ ਸੀਗੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ 24 ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਸੀ 24 ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ 25 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਕ ਮੋਇਕ ਕੈਮਰੇ ਕੁਮਰੇ 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਸੀ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਆਬਾਨ 'ਚ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣੇ ਉਹ ਕਾਫਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁਬਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟੂਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਨੂੰ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੇੜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੀਆਬਾਨ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੱਗਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਮਸਾ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਜੋਗਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਠੰਡ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਰੀਅਰ ਟੁੱਟੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਦਿੱਲੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘੂ ਕੁੰਡਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੰਘੂ ਕੁੰਡਲੀ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜੁੜੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਗਾਂਹ ਚੱਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੇ ਮੋੜ ਤੇ ਖਲੋਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੋਲ ਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮੀਡੀਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਲ ਕੇ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਆ ਬਹੁਤ ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੈਟਿੰਗਾਂ ਵੀ, ਹਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਡਰੂਮਾਂ ਤੱਕ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਊਂਗਾ, ਹਨਾ। ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਨਾ, 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤੇ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 4-4 2-2 ਸੂਟ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਲੋਰ, ਇੱਕ ਪੱਗ, ਇੱਕ ਸਾਫਾ, ਐ 2 ਝੋਲੇ 'ਚ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ।
ਤੇ ਉਹ ਨੂੰ 10-12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ 7 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ 8 ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ। 8 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਸ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਤੇ ਹੋਂਦ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨਾ। ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖਾ ਬਚਾ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਂਦ ਬਚ ਜੂਗੀ, ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਏ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ, ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਆ ਸੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਕੇਸਰੀ ਨੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਰੋਸ ਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ ਸਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੁਣ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਫਾਇਰ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਆ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਖੈਰ ਉਹ ਗਾਇਬ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕਈ ਝੂਠ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹਨਾ। ਉਦੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਊਟ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਟਾਊਟ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਆ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਲਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਧੂੰਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈਏ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 22 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਦੀ। ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਐਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੀਗੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਕੱਲੀ, ਉਹ ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਹਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਦੇ ਚ 1.5 ਸਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਛੋਟ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੋਈ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ? ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਬਸ ਇਹ ਆ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਲਾਈਵ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਨ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਫੋਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੰਦ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਡੈਡ ਲੌਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ। ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ I love how they just blame it on miscommunication. Government does. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਟੈਗ ਲਈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਚੱਕੀ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚਿਰਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਲਾਈਕ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਵੇਖੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਰਾਉਣਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬਲੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5000 ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਰੈਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। 25 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਸੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ 5000 ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ 5000 ਟਰੈਕਟਰ? ਰਾਜੇਵਾਲ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਐ ਥੋੜਾ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ 2-2.5 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਝੰਡੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਨਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਿਸਤਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਕੁਛ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਿਟਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋ, ਹਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਖਾਈਆਂ ਸੀ, ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਤੇਰੇ ਜਵਾਈ ਆ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਨਾ। ਉਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ, ਹਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗਰੁੱਪ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ ਨੂੰ, ਹਰਪਾਲ ਸੰਘਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਦਲੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਯਮ ਭੰਗ ਕਰਤਾ, ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛੋ, ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ ਨਾ, ਜਿੱਧਰ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਠੀਕ ਆ। ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਚੱਲ ਗਏ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਵੀ ਦੇਰਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਸਿੰਗਰਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਦਿਸ, ਦੈਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਲਿਆਓ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਵਾਪਸ ਜਾਂ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵਾਪਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ 26 ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 26 ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, 26 ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਊਟ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਯਾਰ 26 ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ 2 ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਲਾ ਆਈਏ। ਕੋਈ ਟੱਬਰ ਟੀਰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੀ ਮਗਰ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁੱਡੀਆ ਆਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਲੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪੂ ਢਿੱਲਾ, ਬੇਬੇ ਢਿੱਲੀ ਆ, ਹਨਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ 26 ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾੜਾ 2 ਦਿਨ ਘਰੇ ਲਾ ਆਈਏ। ਉਵੇਂ ਘਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 26 ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਝਪਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਛ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਹਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਦੀਪ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਲੱਖਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2, 3, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਗੇੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੁਣ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਉਦੋਂ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੰਡਲੀ, ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਐਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਅਲਾਓ ਕਰਨੇ, ਐਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਲਾਈਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਹਰਕਤਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਵੀ ਆਏ ਹਨਾ,
ਗਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਆ। ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿਰੜੀ ਤੇ ਸਿੱਦਕੀ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਬੈਠੇ ਆ ਹਨਾ। Yeah. ਆਏ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਾਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, 2 ਲੱਖ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2% ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ, ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੇਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕੀਆਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕੁਝ ਭੇਜੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ 26 ਨੂੰ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਉਹ ਜਦੋਂ 26 ਦੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 27 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸੱਜਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਤੁਲਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਸਦਕੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਿਰੰਗੇ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਘੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਆ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 2% ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਉਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿੱਲ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਜੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆ ਜੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿੱਧਾ ਆਈ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਰੂੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਚ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਧਰਨੇ ਚ ਆਉਣਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਧਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਧਰ ਦੀ ਟੱਪ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਰੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਗਏ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ 26 ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਦੁਬਾਰੇ ਨਾ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਟਸ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਡੂਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਫੋਰਸਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਸੀਰੀਅਸ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਈ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਲੈਟਰਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਟ ਕੀਤੀ ਆ
ਹੁਣੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਿੰਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਏਦਾਂ ਉਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 3 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ 2000 3000 ਬੰਦਾ ਮਸਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਉਹ ਥੋੜੀ ਢਿੱਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਅਗਲੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਥੋੜੇ ਢਿੱਲੇ ਕਰਤੇ ਆ, ਤਾਰਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਾਥਰੂਮ ਲੈਟਰਿਨ ਨਾ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪੱਟਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰੇ ਝੜਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ACP ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੋਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟਾਇਲਟ, ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਮਗਰ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਠੇਲਾ ਜਾਂ ਰੇੜ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਨ ਸਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉੱਧਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੇਤਾ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਵੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਮਤਲਬ ਇਸ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਆ। ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਚੱਕ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਜੀ ਕੱਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਦੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਭਲਾ ਉਹਨੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਆ, ਭਲਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਗਏ ਸੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਹੀਕਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਜ ਜਾਂ ਭਲਕ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗਏ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇਦੋਂ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, 307 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਸਲਾ ਆਰਮ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? 307 ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ, ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਢਣ ਦਾ, ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਥਰੂਮ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਟਾਇਲਟ ਉੱਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਚੱਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਥਾਣੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਭਾਜੀ hello, I think we might have lost him. Internet in India is not really reliable, but I think what he mentioned was that. How did we lose him? That's very interesting. I don't know how we lost him, because this was a really stable connection. It's funny because he was just literally talking about. He was just talking about. He was literally talking about getting targeted. Yeah. For talking about this stuff, and this happens. That's really interesting. Wow, that is very crazy. Because they did say even though internet is back, it's very. They monitor the flow of the stream. Yeah, exactly. They're checking who's online at all times. It is India. Yeah. Oh, there we go. There we go. ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। What? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੌਰੀ ਉਹ ਲਾਈਟ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਲੱਗ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਚ ਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਕਮਰਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਓਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਤਾ ਕਿਤੇ। ਚਲੋ ਲਾਈਟ ਗਈ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਲਾਈਟ ਹੀ ਗਈ ਆ ਅਜੇ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਧਰ ਨਾਲੇ ਵੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਵਾਪਸ ਉਹ ਰਿਹਾਈ 'ਚ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਕਨਫਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ 127 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ FIR ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ 5 ਦੀ ਬੇਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ FIR ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਵੀ ਰਹੀ ਨੈਟ ਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੇਲ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਲਾਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲਾਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ 25 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ। Wow. So, oh wow. I think they were saying we've had about, I think, over 200 and So ਤੇ 73 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, 206 ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 123 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ। just for anybody that doesn't understand, lapata just means that they're missing. Nobody knows where they are. Yeah. Over 200 people have died during this protest, and it's been about 70 days. 73 days. ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ RSS ਤੇ BJP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਥਰਾਵ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਆ ਕੇ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਭੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਭੜਕ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਲੋਕ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ 28 ਤੇ 29 ਤੇ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਸੌਰੀ 28 ਤੇ 29 ਨੂੰ, 30 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੋਟ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਹਨਾ। ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਰ ਲੂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੁੱਟਣ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਪਾੜਨ, ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਦੈਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ? ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੁਝ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਮਿਲੇ ਗਿਲੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਲ ਨਹੀਂਗੇ, ਇਹ ਕੁਛ 1-2 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਉਹ BJP ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਸੀਗੇ ਕੁਛ, ਇਹ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਜੇ 2% ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ BJP ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੋਰਸਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਬੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਲੋਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਜਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋ ਤੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੋ? And it's crazy that they had to bring, you know, for everybody watching, that it's crazy that they had to bring outsiders. ਲੋਕਲ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ to like wreak havoc on us. ਸੋ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੁਹੱਲੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੋਚ ਆ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਬਹੁਤਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲੋਕਲ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਬਾਹ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰਾਂ ਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਵੰਡਣ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਝੋਲੇ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹਾਈਫਾਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕੁੰਡਲੀ, ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਵੰਡ ਖਾਲਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 11-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਬਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹਨਾ। ਕੁਝ % ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਲ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤਾਰ ਲਾਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤੀ ਹੈ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ, ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨੈਟ ਬੰਦ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਏਦਾਂ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਆਲੂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਊਟਰਲ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 100 ਚੋਂ 90% ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, 2 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਾਫੀ ਦਿਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਭੰਨੀ। ਸਿਰਫ ਉਹ 26 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ 26 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ ਭੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ KTV ਤੇ ਹੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਲ ਸੀ। ਲੋਕਲ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਲ ਮਤਲਬ ਹੋੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਬੱਸਾਂ ਭੰਨਣੀਆਂ, ਨਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਫੀ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਈ ਸਟਾਰਾਂ ਨੇ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਆਨਾ, ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਟਵੀਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਤੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਹੌਸਲਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਪੱਖ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਣਗੇ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਝੋਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਰਿਹਾਨਾ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਝੋਨਾ ਥੋੜੀ ਵੇਚਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨਾ ਵੇਚਣਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਪਾਹ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਆਖਿਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੌਸਲਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਸਾਂ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ IT ਸੈੱਲ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਵਰ ਹੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਅਜੇ ਅਗਲਾ ਜਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਦੱਸੂਗਾ ਹਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈਗੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਵੀ ਰਿਹਾਨਾ ਨੂੰ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰਾਏ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੁਛ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ they've been doing that from the beginning। ਰਿਆਨਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗ੍ਰੈਟਾ ਜਿਹੜੀ ਥੁਨਬਰਗ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰਨ ਆ, ਇਹ ਆ ਉਹ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਆਈ ਮੀਨ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ, ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਆਨਾ ਦੇ 1-2 ਗਾਣੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਸਪੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੋਸਟ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। freedom of the press, you can't arrest, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰਤਾ ਉਹ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾ ਕੋਈ FIR ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੁੜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਲੇਬਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਗੰਦੜ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ 8 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਾਰੇ। ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਬੇਲ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪੋਸਟਰ ਬਹੁਤ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਲਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਿਪਟਮ ਚੌਂਕ ਆ। ਨਿਪਟਮ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਫਿਰ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਕੁੰਡਲੀ ਦੀ, ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ, ਸੌਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀਗੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸੋਨੀਪਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ 8 ਤਰੀਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੇਲ ਲਾਉਣਗੇ ਦੁਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਲੜੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੇਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੇਲ ਲਾਉਣਗੇ। 23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ 2 ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਟਾਈਮ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਾਇਰ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਫਾਇਰ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ a little ridiculous. ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ there is we've seen a lot that we've heard on stuff that there is, I don't know ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ but there has been abuse ਹੋਇਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿ sexual assault rape by the male police officers ਜਿਹੜੇ
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ ਅਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਕਾਜਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਮਾਲਾ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਲਗਭਗ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਦੀ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵਕੀਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਨੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਨੀ ਗੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਭੈਣ ਦੇ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। That's horrible, man. That's ridiculous. I mean, the policing systems in India, they have a history of doing this. Yeah. Right. So it shouldn't be a surprise, but nonetheless, it's hard to digest. You know? Yeah, and we hope that we find out more about her and 8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ hearing ਹੋਏ, ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। And ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਗੱਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜਣੇ ਕੋਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੇਥ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸੇਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਥਰਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਚਡੂਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੁਛ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦੂਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਫੋਨ ਕਾਲ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰੋ, MSP ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਗੱਲ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਘਟ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ 206 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ, ਉਹ ਔਰ ਇੰਨਿਆਂ ਦਾ ਫੜੇ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੇਟ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ NRI ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ NRI ਬੈਠੇ ਆ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੰਚ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਤੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਹ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਐ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨਗੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਨੀ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਘੱਟ ਖਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਖਬਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅਫਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਹੂਬਹੂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ, ਘੱਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਪਰ ਸਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਡੇ ਟਾਈਟਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਆ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਲੋਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਸੋਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਓ ਬਣਨਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣਨਾ, ਹਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ। ਫੁੱਲ ਸਕਲ 26 ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਝਪਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜਣੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾ ਆਈ ਮੀਨ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ DC 'ਚ ਬੈਠੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। that's what I've noticed and it's big ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ, ਸੰਦੀਪ ਭਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। and again I think that everybody that's on this call needs to realize that this is risky work। ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੀਪਲ ਨੀਡ ਟੂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਵੈਦਰ ਦੈਟਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਈਕ we can't even comprehend that out here, that people are getting kidnapped, deaths are happening। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਤੇ ਆ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾ DMVT ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਕਿ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਫਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਰਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈਏ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਦਈਏ। ਸੋ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਟੈਗ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀ ਜੰਮੀ ਆ। ਅਤੇ I think his camera's actually frozen again। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਿਆਰੀ ਥੋੜੇ ਰੁਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ let's put out his ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਟੈਗ ਆ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਟੈਗ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਫੋਲੋ, ਸਪੋਰਟ। ਅਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਲੇਜ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਟੈਂਡੀ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜੀਰੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਕੁਆਂਟਲਾਂ ਦੇ ਕੁਆਂਟਲ ਬਦਾਮ ਭੇਜੇ ਹਨਾ, ਟੈਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਉਨ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਰੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਰੂਰ। ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਡਟੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।